प्रज्ञा प्रदीपिका श्री अरविंदଙ୍କ भावनाकारिका एक दृष्टिपात। लेखक मनोज दास। मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र आनुकूल्य रे सप्ताह 3 संध्यारे श्री मनोज दास आश्रमवासी और आगंतुक मानंक पई श्री अरविंदଙ୍କ एक ग्रंथ उपरे आलोकपात करिथांती। थॉट्स एंड अफोरिजिम्स रो एक सूत्र उपरे तांक मौलिक विश्लेषणर यह एक संक्षेपित स्मृतिलिपि। कारिका 5 अनागत ऐश्वर्यर अकल्पनीय रूप। If mankind only caught a glimpse of what infinite enjoyments, what perfect forces, what luminous riches of spontaneous knowledge, what wide calms of our being lie watching for us in the tracts which our animal evolution has not yet conquered, they would leave all and never rest till they had gained these treasures. But the way is narrow. The doors are hard to force, and fear, distrust, and skepticism are there, sentinels of nature to forbid the turning away of her feet from her ordinary pastures. आम यात्रा पथरे जो असीम आनंद, केड़े परिपूर्ण शक्ति, स्वतःस्फूर्त ज्ञानर जो ज्योतिर्मय प्रसार, आम सत्तार केड़े प्रसारित प्रशांति आम पई अपेक्षा करिछि। मानव जाति पलकटीए पाई जदि से सबू देखि पारंता, जो सबू ऐश्वर्य आम पशु प्रकृति विवर्तन क्रम ए जाए हासिल करि पारि नाही, तेबे मनीष अन्य सबुकु तुच्छ करी एसबु करगत नहेबा पर्यंत चुपचाप रही पारंता नाही। किंतु पथ संकीर्ण, जोर करी दरजा खोलिबा सहज नुहे, एवं भय, अविश्वास और संदेह प्रकृतिर प्रहरी रूपे आमकु तार गतानुगतिक चराभूईरु मुह बुलेई से दिगरे अग्रसर हेबाकु बारण करंती। श्रीमा कहउछंती, जीए सच्चा अभिप्सु उपलब्धि दिगरे अग्रसर हेबा निमंते जीए प्रस्तुत, सीए जीवन रे केबे ना केबे कोनोसी ना कोनोसी मुहूर्त रे उपरोक्त आनंदमय ऐश्वर्यर अनुभूति निश्चित भावरे पाइथिबो। किंतु मनीषर मूढ़तार करामती एमिति, मनीष को जीए अचिरे पुनर्बार अलस और अंध करदेव। से निजर गतानुगतिक जन्म मृत्यु धारा को ही आदरी रहिबो। जन्म, किंचित सुख संतोष और तापरे मृत्यु, किछि काल अपेक्षा परे पुनर्बार जन्म, किचित सुख संतोष और पुनर्बार मृत्यु। एही सुपरिचित मार्ग त्याग करने को से हेब अनिच्छुक। भिन्न किछि करबाकू ताकू डर लागे। किंतु डर काहीं पाई, से प्रश्न उपरकू तार ध्यान जाए नाही। अज्ञानरू मुक्ति पाई डर, अचेतन जन्म मृत्यु प्रणालीर बंदीशालारू मुक्ति पाइबा पाई डर। अवश्य अवशेष दिने ता भितरे जागरित हुए सद्बुद्धि। बहुत हेला, एणिकी ए मूढ़ता अतिक्रम करिबा चाही। से कहे, दिग्बलयर इशारा मानी से दिगरे धावमान हेले क्षति कौन? जहा हराइबी ताहा एमिति किछि मूल्यवान नुहे। किंतु परे परे आसी जाए अविश्वास। ध्रुव तेजी अध्रुव को जीवी जे, किंतु जहा पाइबा आशारे जीवी ताहा मरीचिका नुहे तो? सतरे से भली कौनसी ऐश्वर्य अछि कि? जेतेबेले जणे ए अविश्वास रूपी बाधा अतिक्रम करिजिबो, सेतेबेले मध्य पथ तार सुगम होइजिबो एमिति कथा नाही। आसीबो संदेह, संशय। एही संदेह और संशय सहित जड़ित मनीषर अहं तथा कथित वास्तव बुद्धि। जीवन रे जहार प्रत्यक्ष प्रमाण से पाई नाही, ताकू बा से केमिति विश्वास करी से दिगरे धावमान हेबो। प्रकृति एमिति सबु कौशल जरिया मनीष को विभ्रांत करी रखे। आमे अधैर्य हेउ, किंतु प्रकृति अधैर्य हुए ना। ता आगरे अनंत समय से एमिति भावरे खेलिबारु ही आमोद पाए। किंतु मनीष दिने दृढ़ निश्चय करे,
ପ୍ରକୃତିର ଏ ଅଳସ ମଧୁର ଜାଲ ଭିତରୁ ସେ ମୁକୁଳି ଆସିବ। ସେଭଳି ଏକ ସଂକଳ୍ପରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଲୋଡ଼ା ସାହସ। ସଂକଳ୍ପ ଦୋହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ତାହା ମଳିନ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ବି ତାକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଦିନେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ହେବ ଅବିଚଳ ଯାତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମା ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନ ଦେବା ହିଁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଉପଲବ୍ଧିର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ। ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ତ ପୁଣି ରହିଛି। ସେ ମହାଶକ୍ତିକୁ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଦେବା ଚାହିଁ। କାରିକାଟିରେ 3ଟି ସତ୍ୟର ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଚେତନାର ଚଳନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହା ବଡ଼ ଦୟନୀୟ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ି, ଚିପୁଡ଼ା ଚିପୁଡ଼ି କରି ଆମେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭଳି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ବହୁ ସମୟରେ ଆଶା ହୁଏ ହତାଶାରେ ପରିଣତ। ଆଶା ସଫଳ ହେଲେ ବି ସେ ସଫଳତା ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ନା। ତଥାପି ଆମ ଚେତନାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ପ୍ରବଳ। ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବା ଏହାର ବାହାରକୁ ଯିବା ସତେଅବା ବିପଜ୍ଜନକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରନ୍ତୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସୀମାରେଖା ଟପିଯିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୋଇ ସେ ଦିଗରେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମ ଆୟତ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିଯାନ୍ତା ଅକଳ୍ପନୀୟ ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟତଃ ଚେତନାର ଚଳନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମୋହମୁକ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକୃତି ସହଜରେ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। 3 ଗୋଟି ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣେ। ସେସବୁ ହେଲେ ଭୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଂଶୟ। ଚଲା ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅଜଣା ବାଟ ଧରିଲେ କି ପ୍ରକାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି କେଜାଣି? ସତେଅବା ଆମ ସୁପରିଚିତ ଚଲାବାଟରେ ବିପଦ ଆପଦର ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି କମ୍। ମଜା କଥା ହେଲା, ଆମେ ବୋଧହୁଏ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଏଇ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ଜଣା ବିପଦ ଅଜଣା ବିପଦ ତୁଳନାରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। କେବଳ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସଜାତ ଉଦ୍ଦାମ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଏ ଭୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ। ଅମାପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଅନ୍ତହୀନ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି, ଏସବୁ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଁ ଯେ ସେସବୁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ନଥାନ୍ତା, ସେସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ବି ସୃଜନ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଚେତନାର ଚଳନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି, ଯେତିକି ସୁଖ ଆମେ ପାଉଁ, ସେସବୁ ସେହି ଅମାପ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଦୂର ନିଷ୍ପ୍ରଭ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ଆମ ଅନୁଭୂତ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଯଥେଷ୍ଟ ମନେ ହେବାର କାରଣ, ସେସବୁ ସେ ଅନୁପଲବ୍ଧ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ତୁଚ୍ଛ। ସଂଶୟ ଆସିପାରେ ନାନାଦି ରୂପରେ। ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଦେହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଏକ ମାମୁଲି ଅଭିଜ୍ଞତା। ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା, ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ଉପୁଜିପାରେ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାଣୀଟିଏ କହିଥାନ୍ତି। ନଈ ପାରି ହୋଇ ଜଗନ ଯାଇଥିଲା ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ତା ଟିକି ପୁଅଟି ଭାରି ବେମାର। ଔଷଧ ଆଣି ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ପିଟିଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପାଖରେ ପାହାଡ଼, ତହିଁରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା। ଭିତରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଜଗନ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଶ୍ରା ନେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାନ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ କହିଲେ, ଯା ଏଥର ଘରକୁ, ପୁଅକୁ ଔଷଧ ଦେ, ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଗନ ହାତରୁ ବୈଦ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମନେ ମନେ ପଢ଼ି ତାହା ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଜଗନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବାହାରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନଈରେ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ି, ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ବାମ ଡାହାଣ କାହିଁ ହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଜଗନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା। ବାବା, ଆପଣ କହିଲେ ପୁଅକୁ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧ ଦେବା ଲୋଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଯିବି କେମିତି? ନଈରେ ଭୀଷଣ ବଢ଼ି। ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରେ କହିଲା,
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ ଭୂର୍ଜପତ୍ରରେ କିଛି ଲେଖିଦେଲେ। ଜଗନକୁ ତାହା ଧରାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବୁ। ଆଖି ବୁଜି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନଈ ଉପର ଦେଇ ଚାଲିବୁ। ହଁ, ଯେଉଁଠି ତୋତେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ନଥିବେ ସେଇଠି ଏହା କରିବୁ। ଯା, କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏ କାଗଜ ନଈରେ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଦେବୁ। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏ କାଗଜ ନଈରେ ବିସର୍ଜନ ଦେଇଦେବୁ। ଜଗନ ବାହାରିଗଲା। ନିର୍ଜନ ନଈକୂଳ, ଅନ୍ଧାରୁଆ, କେହି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଥଳି ଖଣ୍ଡିକ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ମନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ହାତରେ ଧରି ସେ ଆଖି ବୁଜିଲା ଓ ନଈ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଲା। ପାଦ ଡୁବିଲା ନାହିଁ। ବିସ୍ମୟ ଓ ପୁଲକରେ ସେ ଜଳ ଉପରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଅନୁଭବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଦାଜରେ ବୁଝିଲା କୂଳ ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲାଣି, ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ଆଉ କେଇ ହାତ ପରେ କୂଳ। ମନ୍ତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ତ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ର ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ସେ ଭୂର୍ଜପତ୍ର ଖୋଲିଲା। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୁଅରେ ପଢ଼ିପାରିଲା, ଜୟ ହନୁମାନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ହୋଇଗଲା? ସତରେ ସେ ନଈ ଉପର ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି? ବାସ୍, ସଂଶୟ ମାତ୍ରେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ନଈ ଭିତରକୁ। ତୁରନ୍ତ ସ୍ରୋତ ତାକୁ ଭସାଇ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରି ସେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଚେତା ହରାଇଲା। ବହୁ ସମୟ ପରେ କେତେଜଣ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ତା ଘରକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କରୁଣାପ୍ରସୂତ ବିଭୂତି, ସଂଶୟର ଆଘାତ ତାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା।